Students, welcome back. Today we are going for our next practical exercise from the paper second. Already in previous some lectures we have seen exercise number first, study of tillage operations, that is the definition, objects of tillage, types of tillage. Then the next one, the tools and implements, those are used for different tillage operations, that is the for preparatory tillage or pre-tillage, seedbed preparation, implements used for intercultivation. Then next exercise we have seen that is the types of beds, different beds, that is the Sara beds, flat beds, ridges and furrows. Then the broad bed, ring and basin, etc., etc. Then the next exercise number 3, that is the calculation on irrigation area. Here we know very well about the definition of irrigation, ज्याला आपण कृत्रिमरित्या पाणी देणं म्हणतो. Irrigation definition: irrigation means application of water artificially to the crop plant for its growth and development. कृत्रिमरित्या पिकांना वेगवेगळ्या सोर्स मधून पाणी दिलं जातं त्यांचं जे प्रॉपर ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट आहे ते होण्यासाठी. इन खरीप क्रॉप or kharif season, the kharif crops are grown on rain water, but Rabi and summer crops are grown on residual moisture of kharif and artificial water supplying to the field crop. म्हणजे जे आपण पावसाळा सीझन म्हणतो किंवा खरीप सीझन म्हणतो, तो खरीप क्रॉप मध्ये जी पिकं घेतली जातात ती निव्वळ पावसाच्या पाण्याच्या आधारे घेतली जातात. आणि इफ देर इज अ लॉंग ड्राय स्पेल, म्हणजे 2 पावसामध्ये जर अंतर पडलं तर मात्र त्याला कृत्रिमरित्या त्या ठिकाणी पाणी दिलं जातं. बट the Rabi and summer crop totally grown on residual moisture from the Kharif season and artificial water supply to the crop plant. जे दुसरे 2 सीझन आहेत, रब्बी आणि समर सीझन, या सीझन करिता मात्र खरीप सीझन मधलं जे रेन वॉटर किंवा सॉइल मॉइश्चर अवेलेबल आहे, जमिनीमध्ये उपलब्ध पाणी, आणि त्याचबरोबर ज्या कृत्रिम फॅसिलिटीज आहेत, मग ते डॅम असतील, वेल असेल, कॅनॉल असेल, बोरवेल असेल, याच्या माध्यमातून रब्बी आणि समर या सीझन मध्ये पिकं घेतली जातात. सो these are again depending upon the different critical growth stages of different crop. Irrigation frequency and the quantity given is totally depends on the type of season, type of crop grown, as well as the critical growth stages of crop. एखाद्या पिकाला पाणी देत असताना जे क्रायटेरिया पाहिले जातात त्याच्यामध्ये कोणत्या सीझन मधलं क्रॉप आहे, क्रॉप कोणतं आहे, त्याची व्हरायटी कोणती आहे, जमिनीचा प्रकार कसा आहे, आणि त्याचबरोबर आपल्याकडे जे अवेलेबल वॉटर आहे हे अवेलेबल वॉटर त्या पिकाच्या वाढीच्या नाजूक अवस्थेनुसार दिलं जातं. नाउ रिगार्डिंग द पर्टिक्युलर एक्सरसाइज कॅल्क्युलेशन ऑन इरिगेटेड एरिया, the problems are so simple. Water requirement of crop varies according to the growing season, soil type, type of crop, and environmental factors. Here there is one formula for the calculation of total area irrigated. जे आपल्याला क्षेत्र ओलिताखाली आणायचं आहे त्यासाठी एक फॉर्म्युला त्या ठिकाणी दिलेला आहे. as per the given values, means here irrigated area in hectare, that is the A, is equal to irrigation efficiency into the rate of water discharge into the time required for the irrigation divided by soil moisture deficit. आता या ज्या व्हॅल्यू आहेत ह्या व्हॅल्यू ऑलरेडी आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये दिलेल्या राहतात. यू कॅन सी हिअर area to be irrigated always in hectare, irrigation efficiency is in percentage, rate of water discharge in centimeter cube per hour, time required is always in hours, and soil moisture deficit is in centimeter. These are the very detailed terms are there, need not to go in their depth. म्हणजे ह्या ज्या टर्म्स आहेत, what is mean by irrigation efficiency, what is mean by rate of water discharge, then soil moisture deficit, ह्या सध्या तरी आपल्याला त्याचं
इतक्या खोलीमध्ये जाण्याची आवश्यकता नाही. प्रॉब्लेम्स आर सो सिम्पल अँड वन स्टेप प्रॉब्लेम इज देअर. कॅल्क्युलेट एरिया इन दी हेक्टर फॉर sugarcane crop grown on medium soil if moisture deficit is 5 centimeter, rate of discharge of water is 5 centimeter cube per hour and time required is 15 hours if irrigation efficiency is 70%. म्हणजे अबाव फॉर्म्युल्यामधल्या सर्वच्या सर्व व्हॅल्यूज या गिवन मध्ये दिलेले आहेत. इट इज इम्पॉर्टंट टू आयडेंटिफाय ओनली देम. मीन्स तुम्हाला जे हे ॲब्रिव्हेशन्स आहेत हे ॲब्रिव्हेशन्स व्यवस्थित लक्षात ठेवावे लागतील. व्हॉट इज मीन बाय ए, एरिया टू बी इरिगेटेड इन हेक्टर. व्हॉट इज मीन बाय IE, इरिगेशन इफिशियन्सी. व्हॉट इज मीन बाय Q, रेट ऑफ वॉटर डिस्चार्ज. व्हॉट इज मीन बाय T, व्हॉट इज मीन बाय D. So depending upon these given values and given formula means irrigation efficiency into the rate of discharge into the time required divided by soil moisture deficit. Only we have to put up these value into the formula and go for calculation. There will be area in hectare depending upon these value. म्हणजे हे सगळं दिलेलं असताना आपल्याला एक ठराविक वेळेमध्ये पाण्याचा एवढा प्रवाह आहे, जमिनीमध्ये पाण्याची मॉइश्चरता एवढी कमी आहे आणि लागणारा वेळ आहे आणि त्याच्यानुसार आपल्याला साधारणतः किती वेळ हे पाणी चालू ठेवल्यानंतर किती एरिया इरिगेट होईल याच साधारणतः आशयाचा हा फॉर्म्युला आणि प्रॉब्लेम आहे. वन स्टेप प्रॉब्लेम इज देअर. यू शुड हॅव टू remember only the formula regarding this area to be irrigated, that is the in hectare. These are the again 2 to 3 problems are there, those are solved one. जे तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये कोणताही त्या ठिकाणी डिफरन्स नाहीये. ओके, सो दिस इज अबाउट एक्सरसाइज नंबर 3rd. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4th. Calculations on pure living seeds and plant population per hectare. Already in paper 1st, we have seen the problems on the quantity of seed required for sowing. म्हणजे पेरणी करता जर आपल्याला हेक्टर मधला एरिया दिला असेल, त्या पिकाचं जर स्पेसिंग दिलं असेल आणि जर टेस्ट वेट दिला असेल तर त्या प्रॉब्लेम मध्ये हाऊ टू कॅल्क्युलेट दी प्लांट पॉप्युलेशन हे आपण अगोदरच पाहिलेलं आहे. सो only the calculations on pure living seeds. Here the meaning of pure living seeds are the seeds are required to be tested for determination of seed health, quality, etc. For certification of seeds, the seed shoots are tested according to International Rules of Seed Testing 1985. The different seed tests are purity, germination test, then RVS, real value of seeds, or it is also known as a PLS or planting value of seeds, then pure living seeds and seed viability. म्हणजे थोडक्यात काय, साधारणतः जे इंटरनॅशनल रूल्स आहेत फॉर द सीड ऍक्ट, एखादं बियाणं प्रमाणित करण्याकरता, म्हणजे आपण मार्केटमध्ये किंवा मार्केटमधून शेतकरी आपल्या पेरणी करता वेगवेगळ्या प्रकारचं बियाणं विकत घेतात. ह्या बियाण्यांचे अनेक प्रकार असतात. म्हणजे ब्रीडर सीड किंवा सायंटिस्ट सीड ज्याला म्हटलं जातं, देन फाउंडेशन सीड आहे, सर्टिफाईड सीड आहे. सो ह्या बियाण्यांच्या वेगवेगळ्या पायऱ्या आहेत. म्हणजे एखादी जात किंवा ज्याला आपण व्हरायटी म्हणतो, ही एखाद्या शास्त्रज्ञानं डेव्हलप केल्यानंतर त्याचं जे सीड मल्टिप्लिकेशन आहे, एखादी जात किंवा एखादा वाण, एखादी व्हरायटी मुळात ज्यावेळेस तयार होते त्यावेळेस त्याचं जे तयार झालेलं सीड्स आहेत ते अतिशय कमी क्वांटिटीमध्ये राहतं आणि फर्दर त्याचं काय केलं जातं तर मल्टिप्लिकेशन केलं जातं आणि एका ठराविक स्टेजला ते शेतकऱ्यांना ॲज ए प्रमाणित किंवा सर्टिफाईड सीड म्हणून वितरित केलं जातं लागवडीसाठी. ज्यावेळेस ही सर्व प्रक्रिया होत असते तर हे जे सीड्स आहेत हे 5 गोष्टींकरता तपासले जातात. त्याचे जे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आहेत त्याच्यामध्ये सगळ्यात अगोदर त्याची प्युरिटी बघितली जाते. प्युरिटी म्हणजे ज्याला आपण शुद्धता म्हणतो. त्याच्यानंतर त्याची जर्मिनेशन टेस्ट पाहिली जाते, म्हणजे त्याची उगवण शक्ती. त्या सर्वांचे फॉर्म्युले आपल्याला खाली दिलेले आहेत. त्याच्यानंतर त्याची रिअल व्हॅल्यू ऑफ सीड,
Now, how to calculate the real value of seed? Also, we will see in the next stage. It is also known as a planting value, real value or planting value of seed. Then pure living seeds, and last one, seed viability. Seed viability, its ability of seed to remain viable. म्हणजे जिवंतपणाचं लक्षण ज्याला आपण म्हणतो, तो सीड जिवंत आहे का नाही. आता जिवंत आहे का नाही म्हणजे त्यातला एम्ब्रिओ जर खराब झाला तर अशा प्रकारचं बियाणं उगू शकत नाही, आणि म्हणून त्याला जिवंत राहण्याचं लक्षण किंवा सीड व्हायबिलिटी किंवा ॲबिलिटी टू रिमेन जेर्मिनेट असं त्याला म्हटलं जातं. सो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट वन, दॅट इज द प्युरिटी. एखादं बियाणं मार्केटमध्ये यायच्या अगोदर ह्या 5 गोष्टींकरिता तपासलं जातं. त्यातलं पहिलं आहे म्हणजे प्युरिटी, मीन्स प्रपोर्शन ऑफ प्युअर सीड्स बाय वेट इन सीड सॅम्पल. म्हणजे आपण एखादं किलो जर बियाणं घेतलं, 1 किलो बियाणं घेतलं तर ते फिजिकली सेपरेट केलं जातं. म्हणजे प्रत्येक सीड न सीड असं बाजूला घेतला जातो आणि त्याच्यामध्ये जे डस्ट किंवा क्रॉप सीड असतील, इतर पिकांचं बियाणं त्याच्यामध्ये असेल, किंवा जर त्याच्यामध्ये काडी कचरा पालापाचोळा असेल किंवा तणांचं बियाणं असेल, असं सर्व बियाणं बाजूला काढलं जातं आणि प्युअर सीड त्याचं वेट केलं जातं आणि टोटल म्हणजे 1 किलोतून हे सर्व वजा करून त्याची प्युरिटी त्या ठिकाणी ठरवली जाते. नेक्स्ट वन, दॅट इज दी जर्मिनेशन, means resumption of growth by the embryo and development of young seedling from the seed. Definition of germination, ज्याला आपण जर्मिनेशन आणि इमर्जन्स मराठीमध्ये त्याला उगवण शक्ती असं म्हणतो. म्हणजे एखाद्या पिकाची पेरणी केल्यानंतर जमिनीच्या वरती ज्यावेळेस आपल्याला नवीन कोंब दिसायला लागतात, तर या दोन्ही टर्मला किंवा दोन्ही सेपरेट फिनॉमिनॉन आपल्या सिलेबसमध्ये आहेत, ज्याला जर्मिनेशन जे जमिनीच्या खाली घडतं, सॉइल मध्ये घडतं, आपण ते उघड्या डोळ्यांनी पाहू शकत नाही. म्हणजेच काय, तर बियाण्याच्या एम्ब्रिओ मधून नवीन वाढीला सुरुवात होते, दॅट इज द रिझम्पशन ऑफ ग्रोथ बाय द एम्ब्रिओ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ यंग सीडलिंग. नवीन रोग त्या ठिकाणी वाढीला लागतं, त्याला म्हटलं जातं जर्मिनेशन. अँड व्हेन ऍक्च्युअली दीज न्यू ग्रोथ कमिंग अबव अँड आउट ऑफ द सॉइल सरफेस, ज्यावेळेस ही नवीन वाढ आपल्याला जमिनीच्या वरती दिसायला लागते, त्याला रिझम्पशन, आफ्टर रिझम्पशन इमर्जन्स असं म्हटलं जातं. आणि कंबाइनली द जर्मिनेशन अँड इमर्जन्स इन मराठी नोन ॲज अ उगवण शक्ती किंवा उगवण झाली त्या क्रॉपची. ओके, सो जर्मिनेशन पर्सेंटेज अगेन determined by using the formula, that is the germination percentage is equal to number of germinated seeds divided by total number of seeds sown into 100. म्हणजे आपण किती बियाणं पेरलं आणि त्यापैकी किती उगवलं गुणिले 100, कारण आपल्याला उत्तर पर्सेंटेज मध्ये पाहिजे, म्हणून दोन्ही फॉर्म्युलेमध्ये इट शुड बी मल्टिप्लाइड बाय 100. सो सपोज आपण 100 सीड्स पेरणी करता वापरले आणि त्यातले 90% उगवले, तर त्याची जर्मिनेशन पर्सेंटेज हे 90% होतं. ओके, देन द नेक्स्ट वन, दॅट इज द प्लांटिंग ऑर रियल व्हॅल्यू ऑफ सीड्स. इट इज ऑल्सो शॉर्टली नोन एज RVS. Combinedly both these purity and germination percentage. आता सपोज एक साधं उदाहरण जर आपण घ्यायचं म्हटलं तर 100 सीड आपण घेतले, त्या 100 सीड मधले बाय वेट आपल्याला 90 सीड भेटले. कशामध्ये? प्युरिटी पर्सेंटेज जर 90% असेल तर 10% आपला तिथं लॉस होतो. आणि जर जर्मिनेशन करता आपण वापरलेले 100 सीड पैकी 85 उगवले, तर दोन्हीचं कंबाईन इथले 10% आणि इथले 15%, 25% लॉस आपला क्रॉप मध्ये होतो. आणि दॅट्स वाय हिअर इट इज इसेन्शियल टू डिटरमाइन दी planting value or real value of seed. So these planting value or real value is totally depends upon purity percentage and germination percentage. So its formula is RVS is equal to P into G, means purity percentage into germination percentage divided by 100. Next one, that is the pure living seeds. Again, next stage of the RVS. So for the determination of the pure living seeds, there is a formula P into V, purity into viability. Again, viability means like a germination percentage. 100 seeds are kept for the germination, and among these 100 seeds, if the only 95 are germinated, so its viability percentage is 95. Okay, so the tests are different.
but phenomenon is same. Viability means ability of seed to remain germinate. It is tested by using the different test methods. Germination साठी टेस्टिंग वेगळ्या पद्धती आहेत, व्हायबिलिटी टेस्टच्या वेगळ्या पद्धती आहेत. या ठिकाणी व्हायबिलिटी पर्सेंटेज फॉर्म्युला इज इक्वल टू % व्हायबल सीड divided by number of seed tested into 100. Okay, then the next one, that is problems on these pure living seeds. Only again the one step problems are there. The total values are given into the formula. A certain seed sample has a 90% purity and 80% viability. Calculate its pure living seeds. म्हणजे एखाद्या बियाण्याचे 90% प्युरिटी असेल आणि 80% त्याची जिवंत राहण्याची कॅपॅसिटी असेल, त्याच्यावरून जे प्लांटिंग व्हॅल्यू ऑफ सीड आहे किंवा प्युअर लिव्हिंग सीड्स आहेत ते अशा प्रकारे डिटरमाइन केले जातात. 90 into 80 divided by 100 and its total percentage is 72. So these are given problems again for your homework. Now the next one, already we have seen in earlier some exercises of practical paper. First, plant population. The definition is there. Plant population is defined as number of plants per unit area. Unit area किती असू शकतो? Already we discussed about these conversions. Means 33 by 33 foot is equal to 1 gunta. 1 gunta is a small unit for the land measurement. Again, the 40 R म्हणजे गुंटा is equal to 1 acre. एका एकरामध्ये 40 गुंठे राहतात आणि 1 हेक्टर हा 2.5 एकराचा होतो. म्हणजेच इनडायरेक्टली एका हेक्टर मध्ये 100 गुंठे राहतात आणि यापैकी कोणतंही युनिट पर युनिट एरिया म्हणून वापरलं जातं. सो नंबर ऑफ प्लांट्स पर युनिट एरिया, एखाद्या ठराविक क्षेत्रफळामध्ये किती रोपांची संख्या आहे त्याला प्लांट पॉप्युलेशन असं म्हटलं जातं. इट इज इम्पॉर्टंट टू मेंटेन ऑप्टिमम प्लांट पॉप्युलेशन इन फील्ड. Plant population directly affect on yield. Plant population can be calculated from given area and plant spacing. म्हणजे या ठिकाणी जे कॅल्क्युलेशन्स आहेत प्लांट पॉप्युलेशन साठी, त्यासाठी एरिया which is in meter square and spacing is in centimeter. Already we discussed about these particular problems on plant population. Okay, this is about the exercise number 4 and earlier one, that is the exercise number 3. Okay, we will see the next exercise into the next practical class. Thank you. Have a nice day.